जब आप नंगल से आओगे तो आप हम कुएं का पानी पियेंगे। जाने से पहले मैं आपको यहाँ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਪਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਸੁਪਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ थोड़ी साइड लोगों के घर है, कितने प्यारे घर है। फंक्शन होता है तो हमें चाहिए बर्तन। सामने है वॉशरूम। ये है रूम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर रोहित अग्निहोत्री ब्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं पहाड़ों की सैर करने के लिए ठाकुर द्वारा मंदिर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कराएंगे और उस मंदिर के बारे में आपको वहां पर जाके बताएंगे। और जो वहां के मेन प्रधान है या मुखिया है, उनसे हम हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे और आपको भी बताएंगे। बाकी मैं आपको डिस्टेंस में बता देता हूँ, अप्रोक्स 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और रोड भी आपको प्रॉपर बताऊंगा कहाँ से आपने टर्न लेना है, कहाँ से नहीं लेना है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप नंगल से आओगे तो आपको रास्ते में पुलिस चौकी मिलेगी। वो सामने ट्रक देख रहे हो, ये है पुलिस चौकी। और यहाँ से 300 मीटर के बाद आपको टूल प्लाजा मिलेगा, ठीक है जी। यहाँ से आपने राइट टर्न लेना है और ये रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते से अभी हम जाएंगे। और यहाँ से नैना देवी माता रानी के दरबार आप जाना चाहते हो तो यहाँ से 29 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको तय करना पड़ेगा। बिलासपुर 94 किलोमीटर है। और भाखड़ा डैम आप जाना चाहते हो, जैसे कि ये लोग जा रहे हैं भाखड़ा डैम देखने के लिए, आपको 9 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। बाकी चलो चलते हैं, अभी यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, फिर आपको आगे जाके आगे की इन्फॉर्मेशन देंगे। रास्ते से आप आओगे और यहाँ पर आपको चौक मिलेगा। और कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ से आओगे, इस रास्ते से आओगे, तो आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा। बाकी सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, आप बोर्ड को फॉलो करोगे तो आप अपनी मंजिल में आराम से पहुँच सकते हो, ठीक है। इस रास्ते से जाना। और यहाँ पर पानी की भी सुविधा है, आप किसी को प्यास लग जाए तो पानी यहाँ से पी सकते हैं। ये देखो पानी की सुविधा है। बाकी जानवरों को भी यहाँ पर पानी की सुविधा बनाई हुई है, जानवर भी यहाँ पर आते हैं। रात के टाइम आते हैं, देखो आवाज़ आ रही है, हाँ, रात के टाइम आते हैं तो यहाँ से पानी पी के चले जाते हैं। बाकी अभी देखता हूँ मैं पानी है इसमें या नहीं। पानी आ रहा है, चलो अभी चलते हैं। और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है हमारा मंदिर। हम वहीं का पानी पियेंगे, भाई हमारा लेके आया है पानी। आज के टाइम में कुआं है ही नहीं, सिर्फ पहाड़ों में रह गए है ना। थैंक यू। पहाड़ों के बीच में सिर्फ सिंगल घर बना हुआ है, आसपास कोई घर नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपको ऐसे ना लगे कि रोहित झूठ बोल रहा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ठाकुर द्वारा मंदिर। मंदिर दर्शन करने से पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट है। पार्किंग के बारे में आपको बता देता हूँ। पार्किंग की सुविधा यहाँ पर बहुत ही कम है। जैसे कि मैंने अपना मोटरसाइकिल लगाया हुआ है, ये मोटरसाइकिल इस एरिया में इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर इस टाइम भीड़ नहीं है। जब भीड़ होती है तो यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता और यहाँ पर मोटरसाइकिल ही होते हैं, कार कूर पीछे खड़ी करते हैं। आपने देखा होगा जिस रास्ते से मैं आपको लेके आया हूँ जल्दी जल्दी, वो रास्ता बिल्कुल ही छोटा है और आप कार ना लेके आओ तो सबसे बेस्ट है। बाकी चलो अंदर चलते हैं और आपको अंदर जाके आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं। जाने से पहले मैं आपको यहाँ की दुकानों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर दुकानें लगी हुई है, आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हो। आप खाना खाना चाहते हो तो आप खाना यहाँ पर खा सकते हो। चाय की भी सुविधा यहाँ पर दी गई है, और सामने दुकान है, चाय बनाते हैं हमारे भैया, और खाने की सुविधा है। बाकी यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हो। चलो अभी चलते हैं अंदर।
और जैसे ही आप एंटर करोगे राइट साइड आपको ऑफिस मिलेगा। आप यहाँ पर दान देना चाहते हो आप दान दे सकते हो, बाकी यूपीआई के थ्रू भी आप दान दे सकते हो। बाकी यहाँ पर हर टाइम आपको यहाँ पर मेन मेंबर मिलेंगे जो कि इस मंदिर के मेन पुजारी है। 5-6 यहाँ के मेन पुजारी है जो कि इस मंदिर को संभालते हैं। और लेफ़्ट साइड आपको जूता घर मिलेगा, आप यहाँ पर जूते सबमिट करा सकते हो। बाकी इनका अकाउंट नंबर है, आप ऑनलाइन भी इनको डोनेशन दे सकते हो। चलो अभी चलते हैं और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन बताते हैं। उसके बाद पुजारी के साथ हम बात करेंगे और उनसे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। जय माता दी। ये रूम बनाए हुए हैं यहाँ पर रहने के लिए। जो श्रद्धालु दूर से आते हैं और उनको बाद में दिक्कत होती है यार यहाँ से कैसे हम घर जाएंगे, तो उनके लिए रूम बनाए हुए हैं यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। पानी की सुविधा यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर आप हैंड वॉश कर सकते हो। और यहाँ पर बैठने के लिए स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और इस साइड लोगों के घर है, कितने प्यारे घर है। किस्मत वाली है जो मंदिर के साथ में ही घर है। और सामने है रसोई घर। आपको नीचे लेके चलते हैं और प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं। सामने लिखा हुआ है लंगर, जिन्होंने खाना है इस रास्ते से जा सकते हो। ऊपर भी मकान बनाए हुए हैं रहने के लिए। ऊपर मुझे लग रहा है यार दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर मत्था टेकने के लिए और यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आराम से रह सकते हो। बाकी यहाँ पर पुजारी भी रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा बनाई हुई है। देख रहे हो आप घर कितने हैं, कमरे कितने हैं। में फंक्शन होता है तो हमें चाहिए बर्तन। वो बर्तन के लिए इन्होंने समय लिखा हुआ है कि गर्मियों में बर्तन लेने का समय 9 बजे से लेकर 10 बजे तक है, जमा करवाने का 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, और सर्दियों में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक और जमा कराने का 4:30 बजे से लेकर, बाकी यहाँ पर क्या लिखा है भैया 5:30 बजे तक। ठीक है जी, इस चीज़ का भी ख्याल रखना। बाकी धीरे बोलिए, शांति मिलेगी आपको। बाकी बोलना भी धीरे चाहिए कि ये लोग तो यहाँ पर आके चुगलियाँ ही करते रहते हैं। भाई ये गलत बात है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, हमें अमल भी करनी चाहिए। और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ पर, लिखा भी है इन्होंने। यहाँ पर कोई कुछ गलत काम नहीं करना। सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सामने है वॉशरूम। यार वॉशरूम के बहाने व्यू देखो कितना बेस्ट है यार, सबसे बेस्ट व्यू है। अभी यहाँ पर काम चलेगा। ये है वॉशरूम। पहले तो आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ कितना बेस्ट व्यू है यार। सामने देखो ये पहाड़ों से आ रहा है पानी, इसी रास्ते से आप दूसरी साइड जा सकते हो। यहाँ पर भी लोगों के घर बने हुए हैं। यार कितने घर है यहाँ पर, और कैसे रहते होंगे ये। इनकी तो आदत बन गई होगी मुझे लग रहा है। चलो आपको ऊपर लेके चलते हैं और ऊपर से आपको पहाड़ों का व्यू दिखाते हैं। लो जी, यहाँ से देखो भाई पहाड़ों का व्यू, और यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से रास्ता भी देख सकते हो। देखो इसी रास्ते से वो जा रहा है रास्ता, दूसरे गांव की ओर जा रहा है रास्ता। और यहाँ से देखो लोगों के घर कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो अभी आपको
रसोई घर दिखाते हैं और कहाँ पर लंगर लगता है ये भी हम आपको दिखाते हैं। अंडरग्राउंड इन्होंने रसोई और लंगर हाल बनाया हुआ है। यह है रसोई घर, यहाँ पर लोगों के लिए भोजन बनता है और यहाँ पर वॉश करते हैं बर्तन और लिखा भी है यहाँ पर। और ये पानी कहाँ पर जा रहा है? सीधा नीचे की ओर। ओहो, नीचे तो बोतल ही बड़ी फेंकी हुई है। और जहाँ पर भोजन खिलाते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं कितना बड़ा हाल है। देख सकते हो आप कितना बड़ा हाल है। और बुजुर्गों के लिए यहाँ पर टेबल की भी सुविधा दी हुई है। यहाँ पर बुजुर्ग आराम से बैठ के भोजन खा सकते हो और बर्तन यहाँ से ले सकते हो। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇਹ 1398 ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਨਾਗਰ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 1398 ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾ ਮਾਤਾ ਸੰਤਾਨੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ था ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਿਆ था। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ था, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲਿਆ था। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੰਤਾਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇ थे ਉਹ 2 ਪੁੱਤਰ थे। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ पर ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ थे ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਵਾਨ ਜੰਗਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ था ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਛੱਪਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਝੁੰਗੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਝੁੰਗੀ ਬਣਾਈ, ਝੁੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਣੀ, ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ था ਮਾਤਾ ਸੰਤਾਨੀ ਦੇਵੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਝੁੰਗੀ ਬਣਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਪਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਬੜੀ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤਾਨੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸੁਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੁੰਗੀ ਬਣਾਈ, ਛੱਪਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਪੂਜਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਪਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਈ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬਈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤਲਬ ਬੈਠੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਆਈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਝੁੰਗੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੁੰਗੀ ਚੱਕ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਪਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਸੁਪਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇ
ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਝੁੰਗੀ ਚੱਕ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਥੰਮ ਗੱਡੇ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪ ਨਪਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਪ ਨਪਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰ ਜੋ ਵੀ ਥਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰੋਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਤ ਛੱਪਰ ਸਮੇਤ ਮੋੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਝੁੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਝੁੰਗੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਝੁੰਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੁੰਗੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਲਗਾਈ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਝੁੰਗੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹ ਥੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾ। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਿੰਡੀ, ਸਵਰਨੀ ਪਿੰਡੀ ਸੀ ਇਹ, ਚਮੁੱਖਾ ਦੀਵਾ ਚਨਾਮਤ ਦਾ ਗੜਬੂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਣੀ ਨਾਗਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੰਦਵਾੜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਰਾਣੀ ਨਾਗਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨ ਹੁੰਦਾ, 2 ਵਾਰ ਸੁਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੇ ਐਲਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਥੇ ਘੋੜੇ ਘਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਰਾਣੀ ਨਾਗਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਵਾਮੀਪੁਰ ਬਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ। ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰੀ ਭੇਜਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰਾਂ ਸਥਾਨ ਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੀ ਆਏ ਉਹ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰਮਲਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਆਈ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 1398 ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੂਰੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਜਦੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਏ ਵੇ। ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1954 ਦੇ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 1954 ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੜਗਾਉਂ ਪੰਡਤ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਥੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਏ ਥੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਗਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਰੋਪੜ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਕ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦ ਪਿੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਰਨੀ ਪਿੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਧੂ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ
ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੋਗ ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਾਣੀ ਬਚਦੇ ਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਥਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਠਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਉਸੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਜਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਟੁਕੜਾ ਬਚਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਆਈ, ਛਾਇਆ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰਨੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਵਰਨੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਜਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣੀ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ, ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ? ਲੰਗਰ ਜਦ ਵੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ। ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ कंस्ट्रक्शन से लगना ਤੁਹਾਡਾ पैसा। दूर से श्रद्धालु यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं और उनके लिए यहाँ पर रूम की भी सुविधा बनाई हुई है। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। और नीचे देखो टाइलें लगी हुई है और यहाँ पर भी टाइलें लगी हुई है। ये है रूम। यहाँ पर आराम से 7-8 मेंबर सो सकते हैं। और वहाँ पर एसी का भी पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने। इन फ्यूचर यहाँ पर एसी भी लगाएंगे। ये बेस्ट है। मैं आगे भी आपको दिखा देता हूँ। दूसरा रूम सेम ही है। ये देखो एसी का पॉइंट यहाँ पर दिया है उन्होंने। और यहाँ पर भी आराम से आप सोना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आराम से लोग सो सकते हैं। और फैन भी लगे हुए हैं यहाँ पर भी। और वहाँ पर भी पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने फैन का। और वहाँ पर भी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस मंदिर के बारे में पुजारी जी ने पूरी हिस्ट्री बता दी है। ठीक है जी। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बेस्ट व्लॉग के साथ। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू।